संगत एड मैडिकल फंड की समूह संगत नूं फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत संगत जी, अज असीं तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं गुरु नानक हॉस्पिटल तरन ताਰਨ के ICU दे विचों। अज असीं पहुँचे हुए हैं भाई गुरदीप सिंह सन ऑफ भाई गुरबचन सिंह, पिंड आसल उताड़, जिला तरन ताਰਨ। ये जो तुसीं तस्वीर देख रहे हो, ये भाई गुरदीप सिंह जी तुहानूं वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। ये पेशे वजों एक ग्रंथी सिंह हैं, पिंड आसल असाड़ दे विच गुरु घर की सेवा निभाते हैं और वही इन्हां दे परिवार का रोजगार है। इन्हां दे दो बेटे ने और वो भी पाठी सिंह ने, गुरु घर दे विच इन्हां दा साथ भी निभाते हैं तो पाठ भी करते हैं। हुण असीं तुहानूं दसदे हां भी इत्थे किवें आए ने। इन्हां दे इत्थे आउण दा कारण बनिया रोड एक्सीडेंट। ये भाई साहब मोटरसाइकिल ते किते जा रहे सन ते पिछों किसी गड्डी वाले ने, किसी कार वाले ने इन्हां नूं साइड मारी। इन्हां नूं भयानक सੱਟ लगी है ते सੱਟ लगण दे कारण ये इत्थे पहुंचे हैं। असीं इन्हां दे नाल तुहानूं रूबरू इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये परिवार जिहड़ा है उन्हां ने इत्थे एडमिट इन्हां नूं करवाया, इन्हां दा इत्थे इलाज शुरू करवाया ICU दे विच। ते पिछली 1 तरीक तो इत्थे एडमिट ने, 1 तरीक की रात नूं इत्थे आए सन और अज 6 तरीक हो चुकी है। पिछले 6 दिन तो इन्हां दा इत्थे ट्रीटमेंट चल रहा है। सो गुरु घर के वजीर ने, ग्रंथी सिंह ने, भाई गुरदीप सिंह, पर परिवार दे कोल जिन्नी क पूंजी सीगी परिवार खर्च कर चुका है। सो 6 तरीक के इत्थे आए ने ते इन्हां दा इलाज जिहड़ा इत्थे चल रहा है। रोड एक्सीडेंट के दौरान इंजर्ड होए ने ते पिछले 6 दिनों तो परिवार जिहड़ा इन्हां दा खर्चा कर रहा सी, पर हुण परिवार जिहड़ा है उहदे कोल किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रही। साडे नाल भी इन्हां दा राबता अज ही होया, यानी कि अज 6 तरीक नूं साडे नाल इन्हां दा राबता होया और जदों साडे नाल राबता होया पता लगा कि भाई गुरदीप सिंह जी गुरु घर के वजीर ने ते गुरु साहब की सेवा करते हैं गुरुद्वारा साहब दे विच भी, ते यही इन्हां दा रोजगार भी है, यही इन्हां दा सेवा का साधन भी है। तो इन्हां दी मैसेज दे नाल असीं मिले तो और भैन जी उन्होंने सानू सारी गलबात दसी, उन्होंने नाल भी तुहाडी मुलाकात करवाउने आ। सो असीं ये दस्सण जा रहे हैं कि संगत ईड ने आप संगतां दे सहयोग नाल गुरु घर के वजीर भाई गुरदीप सिंह जी के इलाज की जिम्मेवारी लई है। क्योंकि परिवार जिहड़ा जदों परिवार की साडे नाल संपर्क होया उदों सानू पता लगा कि वो काफ़ी जिन्ना हो सकिया रिश्तेदारां को फड़ दड़ के खर्चा जिहड़ा वो कर चुके सन। सो वो भी जिहड़ा असीं आप संगतां दे सहयोग दे नाल इन्हां दा जिहड़ा ट्रीटमेंट है परिवार ने साडे नाल संपर्क किया ते असीं इहदी जिम्मेवारी इलाज की लै लई। सो असीं आप संगतां नूं यही अपील करते हैं कि आप संगतां इन्हां दी कंडीशन वेख रहे हो, इन्हां दी हालत वेख रहे हो कि की है। हाले ICU दे विच दाखल ने, इन्हां दा ट्रीटमेंट हाले चल रहा है और हाले भी काफ़ी बोल नहीं पाउंदे, गल नहीं करते। हाले इन्हां दी कंडीशन ये है कि गल नहीं कर सकते। हाले कि मतलब कि हुण इन्हां ने अखां भी खोलियां ने, शायद पछाण भी लेंदे होण। तो इस तो अगे हाले होर भी जिन्ना चिर इन्हां दी कंडीशन नॉर्मल नहीं हुंदी ICU दे विचों इन्हां नूं जनरल वार्ड दे विच हाले शिफ्ट नहीं किया जाएगा। किन्ने दिन लगणगे ये तो सारी जानकारी डॉक्टर साहब ही दे सकते हैं। डॉक्टर साहब के नाल भी मिलांगे तो डॉक्टर साहब के नाल मिल के उन्हां दी जो जानकारी वो भी असीं आप संगतां दे नाल शेयर करांगे। सो बेनती ये है कि पहली गल गुरु घर के वजीर आपां जाणदे हां कि पिंडां दे विच जिहड़े गुरुद्वारे ने उत्थे ग्रंथी सिंघां दा किहो जिहा गुजारा चल रहा है। वो ग्रंथी सिंह केवल अखंड पाठ करके जां गुरुद्वारा साहब विच जिहड़ी शमाई गराई उत्थे वो करके अपना गुजारा चलाउंदे ने। कोई तनख्वाह वगैरह भी इन्हां दी हाले असीं पूरी जानकारी नहीं है भी ये लैंदे कि नहीं लैंदे, पर ज़्यादातर पिंडां दे विच ग्रंथी सिंघां दी तनख्वाह नहीं हुंदी। सो गुरु घर का वजीर होने के नाते, लोड़वंद होने के नाते, क्योंकि इन्हां दे मिसेज जदों साडे कोल आए काफ़ी भावुक भी हो रहे सन, रो भी रहे सन, दस रहे सन कि वीर जी जिन्ना कि साडे कोल सीगा वो भी ला लिया और जिहड़ा सी रिश्तेदारां दे कोलों जिन्नी कि सानूं किसी ने सपोर्ट की वो भी ला लिया। हुण साडी मतलब कि समर्था नहीं है। तो असीं इन्हां नूं विश्वासन दवाया कि तुहानूं फिक्र करन दी लोड़ नहीं, ये बड़ा वड्डा कारज है। गुरु घर के वजीर ने, गुरु साहब की सेवा करते हैं। सो अज लोड़ पई है इन्हां नूं कि असीं इन्हां दी सेवा कर सकीए, क्योंकि गुरु के वजीर की सेवा जिहड़ी है वो गुरु की सेवा है। जदों आप संगतां दे सहयोग नाल ये तंदुरुस्त हो के ठीक हो के दोबारा फिर जाके गुरु साहब की सेवा निभाउणगे,
ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਏਡ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਏਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ICU ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਲੋ ਤਾੜ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੇਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, 8 ਘਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸੀ? ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ CT 100 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ ਮੋਨੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀ ਸੱਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਆ, ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਣ 'ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਤੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ 'ਤੇ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਮਤਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? ਕੀ ਖਰਚਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀਗਾ, ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜ ਦੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਏਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਏਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਏਡ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਏਡ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਲ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਵਲ 8 ਘਰ ਨੇ, 8-10 ਘਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਸਲ ਉਲਹਾਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਲ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਸਾਰ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਵਡੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਮ ਸਕਤਾ ਹੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਾ ਕਮਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਘਰ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਓ ਜਾਣੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਸਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਲਗਭਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਖੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਭੁਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਰੇ ਚੁੰਗਾ ਮਲਾ ਮੋੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਬਹਿ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗੀ। ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਸ ਵਰਤ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਫਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੜਾ- ਅਪੀਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਘਣਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਜਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਸੇਵਾ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੀਰ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਾਈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾ, ਅਗਲੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਸਲ ਉਸਾੜ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਆਸਲ ਉਸਾਰ ਵਿਖੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਤ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਚੋਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ
ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ।